Good morning to my dear student of class 10. Today I'm going to explain you a new poem which is A Tiger in the Jaw, composed by the great poet George Leslie Norris. So before going to analyze or explain line to line of the poem, I just give you an introduction, a summary, and a few lines about the poet. First of all, we have to know a few lines about the poet, not a biography about the poet, but a few lines of the poet. মৰমৰ ছাত্ৰসকল, আজি আমি এটা নতুন পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো। সেই পাঠটোৰ নাম হৈছে এ টাইগাৰ ইন দ্য জ, যাৰ অসমীয়া ভাঙনি হ'ব চিৰিয়াখানাত এটা বাঘ। কবিতাটো ব্যাখ্যা কৰাৰ আগতে কবিৰ বিষয়ে 2-4টা লাইন জনাটো আমাৰ অতি দৰকাৰ। The poet Leslie Norris, whose full name is George Leslie Norris. He was a poet and a short story writer. He was born on 21st May 1921 in South Wales. By the age of 12, Leslie wanted to be a poet, and hence he went to listen to acclaimed poets like Dylan Thomas, Barman Watkins. He published his first poem in 1938 at the age of 17. He has randomly carried his career in so many fields, but due to the hunger of poem, his career as a poet began to take off when his first collection, Finding Gold, was published in 1967. He won numerous awards, depends on his poems, short stories, translation, biographies, and so on. He taught at an academic institution in Britain and United States of America. He died on 6 April 2006. কবি লেসলি নরিসের সম্পূর্ণ নাম হৈছে জর্জ লেসলি নরিস। তেওঁ এজন কবি, চুটিগল্প লিখক। জন্ম হৈছিল 21 মে 1921 চনত সাউথ ওয়েলছত। 12 বছৰ বয়সতেই তেওঁ কবি হিচাপে নিজৰ জীৱনটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁ কবি ডিলান থমাছ, বাৰ্মান ৱাটকিন্স তেওঁলোকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ লৈছিলে। তেওঁৰ প্ৰথম কবিতা পুথি 17 বছৰ বয়সতেই 1938 চনত প্ৰকাশ কৰিছিল। জীৱনৰ জীৱিকা হিচাপে বিভিন্ন বৃত্তিত নিয়োজিত হৈ থাকিলেও কবি হিচাপে তেওঁৰ যি জীৱন, সেই জীৱনটো আগবাঢ়িছিল 1967 চনত প্ৰকাশিত হোৱা তেওঁৰ ফাইণ্ডিং গোল্ড নামৰ কবিতা পুথিৰ মাধ্যমেদি। তেওঁ যে অকল কবি বা চুটিগল্পৰ লিখক আছিল তেনেকুৱাই নহয়, অনুবাদক আছিল, জীৱনী লিখক আছিল আৰু বহুতো আছিল। সেয়ে তেওঁ বহুতো পুৰস্কাৰ এই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা তেওঁ অৰ্জন কৰিছিল। তেওঁ ইংলেণ্ড, আমেৰিকা আদিৰ বিভিন্ন শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহত শিক্ষকতা কৰিছিল। এইজনা মহান কবিৰ 2006 চনৰ
6 এপ্ৰিল তাৰিখে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল। So this is a few lines about the poet. Right now I am going to summary of the poem, explain the summary of the poem. কবিতাটোৰ সাৰাংশ, কবিতাটো আলোচনা কৰাৰ আগতে সাৰাংশৰ বিষয়ে আমাৰ জনাটো অতি দৰকাৰ, থুলমূল এটা আভাস লাগে। This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitats. So the poem begins with a description of a tiger that is walking in his little cage. The poet says the tiger has a beautiful stripe on his skin and a soft paws like velvet. But the tiger is not happy and is quite angry being confined in the cage, which is expressed in the first stanza. In this poem, the poet at first started in a cage of a zoo, then he went into the natural habitat, that is the hills, and then again he compared it to the life of a tiger in a zoo. In the second and third stanza, the poet describes the lives of a tiger in the jungle. The poet says that if the tiger was not locked to jaw cell, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body, in order to catch its prey, just like plump deer. Besides, he would also have terrorized the villagers around the forest area. Again, in the last two stanzas, the poet described the cage life of a zoo. The tiger, which is confined in a cage, which is made up of strong concrete, and hence he was helpless. He could not show his power to the visitors, just he ignoring the visitors. The poet says that during night he is alone, just hearing the voice of the patrolling vehicles, and stares with his bright eyes at the stars. So all around, we come to a conclusion that in the poem, the poet conveys us a message that the enjoyment of a natural life instead of the artificial life. কবিতাটোত সাৰাংশ হিচাপত কবিয়ে চিৰিয়াখানাৰ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত থকা এটা বাঘ আৰু স্বাভাৱিক পৰিৱেশত হাবিত থকা এটা বাঘৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ কবিতাটোত বিভিন্ন কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে। কবিয়ে কৈছে, প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটোত কবিয়ে পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈ থকা এটা বাঘৰ বৰ্ণনা দিছে। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় ষ্টেঞ্জাত তাৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশ, অৰ্থাৎ হাবিত বা জংঘলত এটা বাঘ কেনেকুৱা থাকিব পাৰে, ইয়াৰ চিকাৰ ধৰিবৰ কাৰণে সি কি পন্থা বা কৌশল অৱলম্বন কৰিব পাৰে, বা ই কেনেকৈ হাবিৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওবিলাকতো ঘূৰি ফুৰি গাঁৱলীয়া মানুহক ভয়ভীত কৰিব পাৰে, এইখিনি বৰ্ণনা দিছে। শেষৰ দুটা ষ্টেঞ্জাত আকৌ কবিয়ে বৰ্ণনা দিছে সি কেনেকৈ লুৰ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ বিভিন্ন দৰ্শনাৰ্থীয়ে যেতিয়া তাক দৰ্শন কৰিবলৈ চিৰিয়াখানালৈ যায়, সি দৰ্শনাৰ্থীৰ ফালে নাচায়, কেৱল মাত্ৰ নীৰৱ হৈ তাৰ নিজৰ খংটো আত্মপ্ৰকাশ কৰে আৰু সি দৰ্শনাৰ্থীসকলক ইগনোৰ কৰে, অৰ্থাৎ দৰ্শনাৰ্থীসকলক সি উপেক্ষা কৰি থাকে। ৰাতিৰ সময়ত সি কেৱল মাত্ৰ সেই টহলদাৰী গাড়ীবোৰৰ শব্দ শুনিবলৈ পায় আৰু আকাশৰ উজ্জ্বল তৰাবোৰৰে চাই তিৰিবিৰাই থকা চকুজোৰেৰে ৰ লাগি বা থৰ লাগি সি চাই থাকে। এইখিনি আছিলে এই কবিতাটোৰ
সাৰাংশ বা summary. Right now I am going to explain the point. He stalks in his vivid stripes the few steps on his case. On pads of velvet quiet in his quiet rags. He stalks. Stalks, what does the word stalk means? Stalk means walk slowly. Lahe lahe khuz kora. In his vivid stripe. Vivid, that is clear, পরিষ্কার, ফটফটিয়া, স্ট্রাইপ আস অর্থাৎ সি তাৰ দেহাত থকা পৰিষ্কাৰ সেই ফটফটিয়া আঁচকেইটাৰে মনে মনে খোজকাঢ়ি থাকে ক'ত দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ অফ হিজ কেজ দিট মিনছ পিঞ্জৰা চেল তাৰ সেই পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ জাগাখিনিৰ ভিতৰত on pads of velvet quiet in his quiet rags on pads শব্দৰ অৰ্থ ইয়াত ভৰিৰ তলুৱা বুজাই আছে velvet সাধাৰণতে মখমল বুলি বুজায় ইয়াত velvet শব্দটো একেবাৰে সফট মসৃণ বা নৰম কোমল বুলি বুজাই আছে in his quiet rag quiet মানে শান্ত rag মানে extreme anger কৈছে কি যে সি তাৰ সেই কোমল ভৰিৰ তলুৱাৰে সৈতে গভীৰ খঙত কিন্তু মনে মনে সেই জাগাখিনিৰ ভিতৰত সি খোজকাঢ়ি থাকে He should be lurking in a shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. So in the first stanza, the poet given a description about a tiger which is lies in a cage and the manner of a tiger which he lies in a cage. প্রথম স্ট্যাঞ্জাত চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা এটা বাঘৰ অৱয়ৱৰ ওপৰত বৰ্ণনা আৰু সি কেনেকৈ চিৰিয়াখানাৰ আবদ্ধ জীৱনত পাৰ কৰে তাৰ বৰ্ণনা দিছে সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জাত কবি আকৌ হাবিত থকা বাঘটোলৈ গুচি গৈছে কৈছে যে হি শুড বি লাৰ্কিং ইন এ শ্বেডো লাৰ্কিং শব্দৰ অৰ্থ হ'ল কি লুকাই আক্ৰমণৰ কাৰণে পজ লৈ থকা লুকাই আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে খাপ পেটি থকা in a shadow ক'ত সাত এন্ধাৰত so he should be lurking in a shadow এই এন্ধাৰত বা সাত লুকুৱাই পেলাই সি খাপ পেটি থাকিব আৰু কি কৰিব স্লাইডিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ স্লাইডিং সুচৰাই লৈ যাব বগাই লৈ যাব থ্ৰু লং গ্ৰাছ দীঘল ঘাঁহনিৰ মাজেদি ক'ত নিয়াৰ দ্য ৱাটাৰ হোল পানীৰ গাঁতত থকা পানীৰ ওচৰলৈ তাত গৈ কি কৰিব where plump deer pass য'ত মস্ত শকতাবত সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন হৰিণাবিলাক পানী খাই সেইফালেদি পাৰ হৈ যেতিয়া যাব গতিকে ইয়াত কি বৰ্ণনা দিছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাত কৈছে যে সি নিৰুপায় নিৰাশ্ৰয় হৈ পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকে তাত শিকাৰ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ হাবিয়াস নকৰে বা কোনো ধৰণৰ উপায় নাই গতিকে সি মনে মনে খং কৰি থাকে লগে হাবিত থকা বাঘটোৰ লগত তুলনা কৰি কৈছে যে সি তেতিয়া তাৰ শিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে গছৰ ছাট পাহাৰৰ ভিতৰত থকা পানী থকা গাঁতবিলাকৰ পাৰত খাপ পেটি থাকিব পজ লৈ থাকিব যাতে তাৰ শিকাৰ ধৰিব পাৰে এগেইন কি কৈছে হি শুড বি স্নাৰ্লিং around houses at the jungle edge baring his white fangs his claws terrorizing the village He should be snarling that means roaring গৰ্জি থকা around the houses চাৰিওফালে ঘৰবিলাকত কি কৈছে যে হি চাৰিওফালে ঘৰবিলাকত গৰ্জি থাকিব চিঞৰি থাকিব at the jungle edge means nearby house of the hills যে দাঁতিকাষৰীয়া ঘৰবিলাকত যে হাবিৰ দাঁতিকাষৰীয়া ঘৰবিলাকৰ চাৰিওফালে সি কি কৰি থাকিব ঘূৰি থাকিব আৰু গৰ্জি থাকিব baring his white fangs বাৰিং মানে মেক ভিজিবল দৃশ্যমান কৰাই থাকে কি হোৱাইট ফাংছ তাৰ আগত বগা দাঁতকেইটা হিজ ক্ল'জ হাত বা আগবৰীৰ নখকেইটা সি কি কৰে দাঁতকেইটাৰে বিকটাই বা আগবৰীৰ নখকেইটাৰে বিকটাই টেৰৰাইজিং ভয় খুৱাই থাকে দ্য ভিলেজ গাঁওবাসীসকলক কি কৰিব
পাহাৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া ঘৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব, গৰ্জি থাকিব আৰু সেই কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ গাঁওবাসীবিলাকক কি কৰিব, তাৰ দাঁতকেইটা বিকটাই ভয় খুৱাই থাকিব। Again the poet came to the cage. আকৌ কবি চিৰিয়াখানাৰ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰলৈ গুচি আহিছে। তাত কি কৈছে কবিয়ে, চাওঁ আমি। But he has locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitor. He has locked in a concrete cell. কিন্তু he has locked, তাক আবদ্ধ কৰি থোৱা হৈছে, তলা মাৰি থোৱা হৈছে। ক'ত? in a concrete cell, পকী বালুৰ গঁৰালৰ ভিতৰত, চেলৰ ভিতৰত, পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত। his strength behind bars, এইবাৰ his strength, তাৰ গোটেই শক্তিখিনি behind bars, অৰ্থাৎ সেই পিঞ্জৰাৰ ৰডৰ ভিতৰতে গোটেই শক্তিখনিক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈ আছে। ই তাৰ কোনো শক্তি দেখুৱাব নোৱাৰে। He can't terrorize anyone, এইবাৰ সি কাকো কিন্তু ভয় খুৱাব নোৱাৰে। Stockings the length of his cage, stockings আমি আগতে পাই আহিছোঁ। stock means কি? walk slowly, মনে মনে খোজকাঢ়ি থাকে। ক'ত? the length of his cage, সেই পিঞ্জৰাৰ যিমানখিনি ভিতৰত ঠাই থাকিব, জাগা থাকিব, আবদ্ধ সেই ঠাইখিনিৰ ভিতৰত সি খোজকাঢ়ি থাকে। আৰু কি কৰি থাকে? ignoring the visitors, that means we ultimately know that when a tiger is caged in a jaw, visitors goes there to visit such kind of animals. But during this time, neither the wild animal can show any interest to these visitors. এবাৰ আমি চিৰিয়াখানাত যিখিনি বনৰীয়া জন্তুবিলাক পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হোৱা দেখো, তেওঁলোকে কোনো দৰ্শনাৰ্থীক প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সিহঁতৰ আকৰ্ষণ নেদেখুৱাই সিহঁতে সকলোকে উপেক্ষা কৰি তাতে তাৰ সেই জাগাৰ ভিতৰত চলাচল কৰি থাকে। He hears the lost voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears, he শুনা পায় কি? The lost voice at night, ৰাতিত একেবাৰে শেষ শব্দটো কিহৰ শব্দ? The patrolling cars, টহলদাৰী পাহাৰাদাৰী গাড়ীৰ শব্দ শুনি পায়। ৰাতি সেই শেষ শব্দটো কি শব্দ শুনা পায়? টহলদাৰী বা পাহাৰাদাৰী গাড়ীৰ শব্দবিলাক শুনা পায়। And stares, থৰ লাগি চাই থাকে, লাগি চাই থাকে। with his brilliant eyes, তাৰ সেই উজ্জ্বল চকমকাই থকা চকুলোৰে। ক'ত? at the brilliant stars, তিৰিবিৰাই থকা আকাশৰ তৰাবিলাকৰ ফালে। So my dear student, in this poem I feel that the poet Taito gives us a message, the life of an animal in the jaw and the life of an animal in his natural habitats, that is in the hills or in the jungles. How the life of animals lives or carrions in the jungles, or how the lives of an animal lives in a cage. Such kind of difference has been placed in front of us in order to we understand. কবিয়ে কি কৰিছে? ইয়াত আমাক এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা এটা জন্তু আৰু পাহাৰত মুক্তভাৱে তাৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশত থকা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত থকা এটা জন্তুৰ মাজত ইহঁতৰ মাজত নিজৰ অনুভূতিৰ কিমানখিনি পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে আমি উপলব্ধি কৰিব লাগে। স্বাভাৱিক পৰিৱেশত জন্তু এটা থাকিলে সি কেনেকুৱা স্বাধীন জীৱন যাপন কৰিব আৰু পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত থকা জন্তু এটাই কেনেকুৱাভাৱে পৰাধীন জীৱন যাপন কৰিব। স্বাভাৱিক পৰিৱেশত থকা জন্তু এটাই তাক ভোক নিবাৰণৰ কাৰণে সি নিজ ইচ্ছা মতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু কৃত্ৰিম পৰিৱেশত থকা বা পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ জন্তু এটাই কেতিয়াও তাৰ ভোক নিবাৰণৰ কাৰণে, তৃপ্তি নিবাৰণৰ কাৰণে সি কোনো পধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে। আশা কৰোঁ ছাত্ৰসকল তোমালোকে কবিতাটো বুজি পাইছা। ধ্যান দি এই ভিডিঅ'টো শুনিবা, কিতাপখন মেলি নিজেই মই যিখিনি বুজাই দিলোঁ, শব্দ অৰ্থ লগে লগে বুজাই দিছোঁ, সেইকেইটাও তোমালোকে অনুধাৱন কৰিবা। আৰু ইয়াত থকা টান শব্দকেইটাও মই তোমালোকক
এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি প্ৰেৰণ কৰিম যিবিলাক আমাৰ পৰীক্ষাত ৱৰ্ড মিনিঙত আহে সেইখিনি তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা নিশ্চয় উপকৃত হ'বা থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ